जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा स्वामी अरूपानंद द्वारा 11 जून 1913 ख्रीष्टाब्द जयरामबाटी मध्याह्न माँ घर पिंडारे मु और आउ जड़े खाइबा बसचु। माँ कहते राधु कहला एथर कुआडे आसीन मासरे खूब मरामरी हेब पांजीरे लिखिछि। मु कहली मरामरी नुहे महामारी। कथा प्रसंग माँ कहले ठाकुरंक आविर्भाव ठारू सत्ययुग आरंभ होइछि। विशेष विशेष लोक तांको सहित आसिछन्ति। एही नरेन सप्त ऋषिंकर प्रधान ऋषि से तो शत ऋषिंक मध्यरे कहि पारिछन्ति। ताहा न कहि सेही बड़ 7 जनक मध्यरे जणे कहिले। अर्जुन जगिन होई आसिथिले। सेही बळी प्रधान आउ केतोटी थाई अनेक थाई कि खटा आंब अनेक मिले फजली आंब कौन बेसी मिले। साधारण लोक केते केते जन्म होउछन्ति मरुछन्ति। एही समस्त विशिष्ट व्यक्ति जो माने सेमाने ही भगवान को कार्य पाई तांको सहित आसन्ति। मु कहिली स्वामीजी मध्य कहिछन्ति ठाकुरंक आविर्भाव ठारू सत्ययुग आरंभ होइछि। माँ कहले ठीक तो 12 जून 1913 ख्रीष्टाब्द जयरामबाटी द्विप्रहर माँ पिंडारे खाइबाकू बसछि। राधु को मध्य माँ गोटे कड़े बसाई खुआउछन्ति। माँ राधु को कहउछन्ति खा खा यह पसारुणी पत्र झड़ ठाकुर यह खाउथिले। से पसारुणी साग डिमिरी और कंचा कदड़ी भल पाउथिले। तांकर पेट बेमारी थिला तो एइने क्षीर पी दे। राधु कहउछि ना आउ खाइबी नहीं। माँ कहिले खा टिके खा। आम मानू ठाकुरंक देह खराब बेले कुमार टुलीर गंगा प्रसाद सेन को देखाइले। कविराज पानी पीवा बंद करी औषधर व्यवस्था कले। ठाकुर आसी समस्त को पचारिबाकू लागिले शुण तो पानी न पी रही पारिबी तो। जहाँ को देखुथांती ताकू ही पचारुछन्ति। 5 वर्षर पिला को मध्य शुणिल पानी न पी कौन रही हेब। सेमाने कहले हाँ पारिबे निश्चय महाशय। मते पचारिले पारिबी तो। मु कहली निश्चय पारिब। से कहिले डाळिंब फलटी मध्य पानी पोछि देबाकू हेब। देख जदि तुमे माने करिपार। मु कहली तेबे माँ काली जेमिति करिवे यथासाध्य तांको इच्छारे हेब। शेषरे मन स्थिर करी पानी पीवा बंद करी औषध खाइले। प्रतिदिन 3-4 सेर शेष आड़े 5-6 सेर पर्यंत क्षीर पीवाकू देउथिली। गाई दुही जो लोकटी क्षीर देउथिला से मते अधिक क्षीर दे जाउथिला। कहउथिला सेठारे देले काळींक भोग देउथिबा लोक गुडाक घर को नहीं जिवे आजे बाजे लोकंकु खुआइबे किंतु एठारे देले से खाइबे। तेणु 5-6 सेर पर्यंत देउथिला। बेस भल भक्तिमान लोकटी थिला। मु एठारे संदेश रसगोल्ला एसबू मिठा पिठा जहाँ थाए सेतेबेले अनेक आसुथिला ताकू से सबू देउथिली। क्षीर आउटी आउटी कमाई 1 सेर 1.5 सेर कर देउथिली। पचारुथिले केते क्षीर अछि। मु कहउथिली एई केते आउ सेरे 5 पा खंडे हेबो। से कहउथिले ना एई तो मोटा सर पड़िछि दिसुछि। दिने गलाप थिला ताकू पचारिले होई हो केते क्षीर हेबो। गलाप ठीक कहीदेला एते क्षीर सेथिपाई तो मोर पेट खराब होउछि। डाक डाक ताकू। मु गली पचारिले केते क्षीर पीवाकू देउछ। मु कहली 5 पा हेबा कौन। तेबे जे गलाप कहिला एते गलाप को जाना नहीं एठाकर माप गलाप केमिति जानिबो। लोटारे केते क्षीर रहउछि ता गलाप किपरि जानिबो। आउ दिने गलाप को पचारिले गलाप कहीदेला एठाकार गोटे बेला और काली मंदिर गोटे बेला। ताहा शुणी कहिले एते डाक डाकी पचार। जीवा क्षणी कहिले बेलारे केते क्षीर धरुछि केते पा केते छटांगी। मु कहली केते छटांगी केते पा एते जाने नाही। क्षीर पीब से केते छटांगीर लोटा केते पा एते कौन दरकार। एते हिसाब किए रखुछि। से कहिले एते कौन हजम हुए से पेट खराब हेब। वास्तविक से दिन पेट खराब है। पचारे केमी झाड़ा हो कहले पालुओ परी धड़ा धड़ा टिके टिके करी 15 थर झाड़ा गलिनी।
ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆଉ ଅପରଓଳି କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଭାତ ତରକାରୀ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଟିକିଏ ଶାଗୁ ରାନ୍ଧିଦେଲି। ଗୋଲାପ କହିଲା, ମା, ମୋତେ କହିଦେବା କଥା। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣେ, ଦେଖ ତ ଖାଇବା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଲେ ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି କହି ଭୁଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ବେଶ୍ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ତ ଦେଖୁଛି ମନରେ ହିଁ ସବୁ। ତାହା ହିଁ ତ, ମନରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ନତୁବା ନ କହିଥିଲେ ସେମିତି ଠିକ୍ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ରାତିରେ ମୁଁ ଓ ବିଭୂତି ଖାଇ ବସିଛୁ। ମୁଁ ବିଭୂତିକୁ କହିଲି, ରାଧୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଷ୍ଟେରିଆ ରୋଗର କବଚ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ପାଖରୁ ଆଣିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ମା କହିଲେ, ହଁ, ବେଲ୍ଟେ ଗାଁର ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ଧର୍ମର ପୂଜାରୀମାନେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ରାଧୁ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ଦେବି ମନେ କରିଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ଦୈବୀ ଫୈବୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ମୋ ମା ସେହି ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣଙ୍କ ଫୁଲ ପାଇ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମୋର ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଭୂତି କହିଲେ, ଓଃ, ଧର୍ମର ସେବାୟତ। ବୌଦ୍ଧମାନେ ଔଷଧପତ୍ର ଦେଉଥିଲେ ତ? ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ମା କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଧର୍ମମାନେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛି। ମା କହିଲେ, ଏଠାରେ କଚ୍ଛପ ମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣ କହନ୍ତି। ବିଭୂତି କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ ଭଣୀ ନୁହେଁ? ତଳେ 4ଟି ଖୁରା ଦିଆହୋଇଛି। ମା କହିଲେ, ହଁ, ମଝି ସ୍ଥାନଟି ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚ। ବିଭୂତି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କଚ୍ଛପ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧାସନ। ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ତି ନାସ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେବଳ ଆସନ କରିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ତା ହୋଇପାରେ। ଆମର ଏହି ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା, କୌଣସି ବିଧି ନିଷେଧ ନାହିଁ। ହୁଏତ 2ଟା ନାଲି ଫୁଲ, ନହେଲେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ହିଁ ଦେଲେ। କୌଣସି ଅପରାଧ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା, ସେଥିରେ ହିଁ ଖୁସି। ମୁଁ କହିଲି, ବ୍ୟଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବା ଲୋକେ ଦୈବୀ ଔଷଧ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଭାଗ୍ୟରେ ତାହା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ନା, କେହି ଫେରି ଅନେଇଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ଏତେ ଡାକୁଛି, କିଛି ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ଥରେ ମୋର ଖୁବ୍ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ମୋର ପୂରା ଦେହ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ନାକ କାନରୁ ରସ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଉମେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ଦିଦି, ଏଠାରେ ସିଂହବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିଆ ପଡ଼ିବ। ସେ ହିଁ ମୋତେ ରାଜି କରାଇ ଧରି ଧରି ନେଇଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ମୋ ପାଖରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଆଖିକୁ ଦିଶୁନଥିଲା। ପାଣି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଖି ଯେପରି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମାଶୟ ରୋଗ ଧରିଲା। ରାତିରେ 3-4 ଥର ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଶୌଚ ଗଲି। ମୋ ଭିକ୍ଷା ମା ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜାଣିକି ଶବ୍ଦ କରି କାଶୁଥିଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ନ ଡରେ। ସେଠାରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସିଂହବାହିନୀ ରାଧୁ ବଳି 12-13 ବର୍ଷ ବୟସର କମାରୁଣୀ ଝିଅ ବେଶରେ ଆସି ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଯାଅ, ଯାଇ ଉଠାଇ ଆଣ। ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ, ତାକୁ ଏମିତି ପକାଇ ରଖନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷଣି ନେଇ ଆସ। ତାକୁ ଏଇ ଔଷଧ ଦେବ, ଏଥିରେ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏପଟେ ମୋତେ କହିଲେ, ଲାଉ ଫୁଲ ଲୁଣ ଦେଇ ଚକଟି ତାର ରସ ଆଖିରେ ଟପେ ଟପେ ପକାଇବ, ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମା ଯେଉଁ ଔଷଧ ପାଇଲେ ତାହା ହିଁ ନେଲି ଏବଂ ଲାଉ ଫୁଲ ରସ ଆଖିରେ ପକାଇଲି। ତାହା ପକାଇବା କ୍ଷଣି ଯେମିତି ଜାଲ ଟାଣି ଆଣେ, ସେମିତି ଆଖିରୁ ସବୁ ମଇଳା ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଲା। ସେହିଦିନ ହିଁ ଆଖି ଭଲ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଶରୀରର ଫୁଲା କମିଗଲା। ବେଶ୍ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ଭଲ ହୋଇଗଲି। ଯିଏ ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲି, ମା ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ମାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ପାଇଲି। ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ଆଗରୁ ମାଙ୍କୁ ଏତେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୋ କକା ମାଙ୍କଠାରେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜନ୍ଦା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ତିଷ୍ଠିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ପହଡ଼ରେ ରହିଛି, ଏବେ କାହିଁକି ସେ ଧାରଣା ଦେଇଛି? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଏସବୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯାଅ ଯାଅ, ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣ। ମା କହିଲେ, ଏତେ କଥା କହିଲେ, ଔଷଧ ଟିକେ କହିଦେଲେ ତ ସରିଥାନ୍ତା। ମୋ ମା ଥରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ଥରେ ଗାଁରେ କାଳୀପୂଜା ବେଳେ ନବମୁଖାରୀ ଝଗଡ଼ା କରି ଆମ ଚାଉଳ ନେଲେ ନାହିଁ। ମା ପୂଜା ପାଇଁ ଦେବେ ବୋଲି ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ସଜାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ। ଆମ ଘରୁ ଚାଉଳ ନେଲେ ନାହିଁ। ମା ସାରା ରାତି କେବଳ କାନ୍ଦିଲେ। କାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ କଲି, ମୋ ଚାଉଳ ନେଲେ ନାହିଁ।
ଏ ଚାଉଳ ମୋର କିଏ ଖାଇବ? ଏଇ କାଳିଙ୍ଗ ଚାଉଳ ତ କେହି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦୁଆର କଡ଼େ ଗଡ଼ ଉପରେ ଗଡ଼ ରଖି ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଘର ଥିଲା, ବରଦାର ଘରଟି। ଠାକୁର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଥାପୁଡ଼େଇ ଉଠାଇଲେ। ଉଠାଇ କହିଲେ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କାଳିଙ୍ଗ ଚାଉଳ ମୁଁ ଖାଇବି, ତୁମର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ମା କହିଲେ, କିଏ ତୁମେ? ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ରୂପରେ ମୁଁ ତୁମର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତା ପରଦିନ ମା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆଲୋ ଶାରଦା, ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେହ ଗଡ଼ ଉପରେ ଗଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ଦିଅଁ? ମୁଁ କହିଲି, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ। ତାହା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା କରିବି, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା କରିବି, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା କରିବି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 13 ମହଣ ଧାନ ଆଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏପରି ବର୍ଷା ଢାଳୁଥାଏ ଯେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ନଥିଲା। ମା କହିଲେ, ମା, କେମିତି ତୁମର ପୂଜା ହେବ? ଧାନ ହିଁ ଶୁଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଏପରି ଖରା ଦେଲେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାଆର ଚଟେଇର ଖରା। କାଠ ଜାଳି ସେକି ସେକି ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁଖାଇ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଲା। ପ୍ରସନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଖବର ଦେବାକୁ ଗଲା। ସେ ଶୁଣି କହିଲେ, ମା ଆସିବେ, ମା ଆସିବେ। ବେଶ୍ ବେଶ୍, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ? ପ୍ରସନ୍ନ କହିଲେ, ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଲି। ସେ କହିଲେ, ହେଇ ମୋର ଯିବା ହେଲା, ଯାଇ ଭଲ କରି ପୂଜା କର। ବେଶ୍ ବେଶ୍, ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା ହେଲା। ଗାଁ ସାରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା। ସେହି ଚାଉଳରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚପତ୍ର ସବୁ ଚଳିଗଲା। ପ୍ରତିମା ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ମୋ ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କାନରେ ପୁଣି କହିଦେଲେ, ମା ଜଗାଇ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାରା ବର୍ଷ ଧରି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିବି। ପର ବର୍ଷ ମା ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁ କିଛି ଦେବୁ, ମୋ ଜଗାଇର ପୂଜା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ଝାମେଲା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲା, ଥରେ ପୂଜା ହେଲା, ପୁଣି ଝାମେଲା କାହିଁକି? ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହା ପାରିବି ନାହିଁ। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି 3 ଜଣ ଆସି ହାଜିର। ଏ ବାବା, ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, 3 ଜଣ କିଏ କିଏ? ମା କହିଲେ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଓ ଜୟା ବିଜୟା ସଖୀ। ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଆମେ ତେବେ ଯିବୁ? ମୁଁ କହିଲି, କିଏ ତୁମେମାନେ? କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ତୁମେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ନା ନା, ତୁମେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ତୁମେମାନେ ରୁହ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ କହିନାହିଁ। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା ବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସେ। ବାସନ କୁସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼େ ତ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମ ସଂସାରରେ ଲୋକବାକ ବେଶୀ ନଥିଲେ। ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି। ତାପରେ ଯୋଗୀନ ମହାରାଜ ସବୁ କାଠର ବାସନ କରାଇଦେଲା। କହିଲେ, ମା, ତୁମକୁ ଆଉ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜାର ଜମି ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ଆହା, ମୋ ମା ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ। ବର୍ଷ ସାରା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ରଖୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ମୋର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର। ମୋର ଶାରଦା, ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯୋଗୀନ ଆସିବ, ଏସବୁ ଦରକାର। ଭଲ ଚାଉଳ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସବୁ ସାଇତି କରି ରଖୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେ ଯାଇ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗଦମ୍ବା ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯିବି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବେ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଯତ୍ନ କରିପାରିବ? ମୋର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାର। ମୋତେ ଟିକିଏ ଆମାଶୟ ପରି ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ତା'ର ଆମାଶୟ ବେମାରୀ ଅଛି, କାଶୀରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କାଶୀ ଯିବା ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ବଂଶରେ ହିଁ ଏହି ରୋଗ ଅଛି। ମୋ ବାପା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସେହି ରୋଗରେ ମରିଛନ୍ତି। ବିଭୂତି କହିଲା, ସେସବୁ ପୁଣି କ'ଣ? କେବେ ବାପ କେଉଁଥିରେ ମରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମା କହିଲେ, ହଁ, ସେ କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। କିଏ କେବେ ମରିଛି, କିଏ ବାପା, କିଏ ଅବା ମା, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।